الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی عزت عظمت اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز مکرم محترم حاضرین، معزز سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، اور وہ آیت جو بڑی مشہور ہے اور ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہوگی ایسی امید ہے۔ اس آیت کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت مرتبے والی آیت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مختصراً آیت الکرسی کی تفسیر، اس کا ترجمہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے، ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت الکرسی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ آیت الکرسی کی فضیلت کتنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، جن کا لقب ابو منذر ہے، ان سے سوال کیا تھا کہ اے ابو منذر، بتائیں قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیات کون سی ہے؟ زیادہ فضیلت والی آیات کون سی ہے؟ ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ ایک آیت بتائیں جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہو۔ تو ابی بن کعب نے کہا تھا اللہ کے رسول، آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی عظمت والی آیت ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کا جواب سن کر ان کی تعریف کی اور ان کو شاباشی دی، ان کے سینے میں ہاتھ مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو مبارکباد دی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں کچھ آیات ایسی ہیں جو دوسری آیتوں پر فضیلت رکھتی ہیں،
मर्तबे के एतबार से, इसी तरह सबसे ज्यादा फजीलत अजमत वाली अगर कोई आयत, जितनी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होकर वन्नास आखिरी आयत तक जितनी भी आयत कुरान मजीद में मौजूद हैं, उनमें सबसे ज्यादा फजीलत अजमत अगर किसी की है तो वो आयतुल कुर्सी की है, जो सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। इस आयत का फायदा क्या है? शायद ये फायदा सुना हमने सबने जरूर है, लेकिन अमल उस कदर हम नहीं कर पाते, या उतना यकीन हमें अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं होता जब हम इस आयत को पढ़ते हैं। प्यारे नबी, सही बुखारी में हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रमजान मुबारक में जो ज़कात वसूल की जाती थी उसका जिम्मेदार बनाया था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस माल की, जो सदक़तुल फित्र का माल था, ज़कातुल फित्र का, उस माल की निगरानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु करते थे। एक रात जब आप निगरानी कर रहे थे, देखा कि एक आने वाला आया और उसके हाथ में एक थैला है। जैसे ही वो दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर, उस थैले में वो लप भर भर के सामान भरने लगा, जो सामान जमा हुआ था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी निगरानी कर रहे हैं, और जैसे ही वो सामान अपने थैले में भरने लगा, उसका हाथ पकड़ लिया। उस जो आने वाला शख्स था, उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरम दिल इंसान थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम की तरबियत किस अंदाज में की थी, रहम आ गया, कहा कि जा, इतनी गरीबी बता रहा है, छोड़ दिया। सुबह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुलाकात की, कहा अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया था और वो उस माल में से वो चुरा रहा था। मैंने उसको पकड़ा तो कहा कि मैं बहुत गरीब हूं। जैसे ही मैंने उसकी परेशानी सुनी, मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज वो फिर आएगा। दूसरी रात में फिर वो आया, फिर सामान उसमें से चुराने लगा। फिर अबू हुरैरा ने उसको पकड़ा तो कहा कि मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मुझे इजाजत दें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे दिन भी छोड़ दिया। फिर मुलाकात हुई अल्लाह के रसूल से, कहा कि अल्लाह के रसूल फिर आया था, फिर उसने परेशानी अपनी बताई थी, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज फिर वो आएगा। तीसरी रात फिर वो आया। अबू हुरैरा ने उसको आज पकड़ लिया, कहा कि आज तो मैं जाने नहीं दूंगा, 2 दिन हो गए, 2 दिन यहां से सामान चुरा रहा है, अब मैं जाने नहीं दूंगा। उस आने वाले ने कहा कि अगर मैं तुझे दीन की कोई बात बताऊंगा तो क्या मुझे छोड़ दोगे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दीन की कोई बात मुझे मालूम हो रही है, इसके बदले मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो उस आने वाले ने बताया था कि अगर तुम इस सामान की निगरानी करना चाहते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो। यही आयतुल कुर्सी जो नमाज के बाद पढ़ी जाती है। कहा कि जो इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, उस पर एक निगहबान, हिफाजत करने वाला उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। वो उसकी जान की भी हिफाजत करता है, उसके माल की भी हिफाजत करता है। अबू हुरैरा ने जब सुना कि इतनी फजीलत ये आयतुल कुर्सी की बता रहा है, कहा कि छोड़ दिया, चले जाओ। सुबह जब अल्लाह के रसूल से मुलाकात करते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा ने अल्लाह के रसूल को बताया कि रात में वो आया था, लेकिन जब उसने ये कहा कि दीन की कोई बात मैं बताऊंगा, तो दीन की बात सुनने की वजह से मैंने उससे वादा कर लिया था, वो मैंने उसकी वो बात सुनी और मैंने उसको छोड़ दिया। वो आयतुल कुर्सी की फजीलत बता कर गया है कि कोई इंसान अगर उसको रात में सोने से पहले पढ़ लेता है, सोते वक्त अगर आयतुल कुर्सी की तिलावत कर जाता है, उस पर एक निगहबान, एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है, उसका कोई नुकसान फिर नहीं पहुंचा सकता है कोई। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो आने वाला जो था वो इंसान नहीं था, वो शैतान था, और शैतान झूठ बोलता है। लेकिन ये बात जो उसने इरशाद फरमाई है आयतुल कुर्सी की फजीलत पर, ये बात बिल्कुल सच है। हालांकि वो शैतान था और शैतान झूठा है। मालूम हुआ अगर हम चाहते हैं अपने घर में बरकतों का नुज़ूल हो,
हमारे सामान जो हमारे पास है उस सामान में बरकत हो, हमारे घर में जो दौलत रखी हुई है उस दौलत में बरकत हो, हमारे कारोबार के अंदर बरकत अगर हम चाहते तो सब है। उसके लिए करना क्या होगा? अपने घर को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करना होगा। कई महीने साल गुजर जाने के बावजूद भी अगर घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती है तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कारोबार में बरकत हो? कई महीने और साल गुजरने के बावजूद भी घरों में कुरान करीम इतने ऊपर रखा हुआ है कि हाथ भी नहीं पड़ता है, वहां कुरान की तिलावत नहीं होती है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि तुम्हारा घर अमन और सलामती वाला घर हो? जिस घर के अंदर महीनों गुजरने के बावजूद कुरान देखा नहीं जाता है, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि शौहर और बीवी का रिश्ता अच्छा हो? जिस घर के अंदर कुरान से इतनी दूरी है कि सालों साल कुरान सीखने की भी कोशिश नहीं की जाती है, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उस घर के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करें, उस घर के माँ बाप अपने बच्चों का कहना माने? कैसे उम्मीद की जा सकती है? जिस घर में कुरान करीम इतनी हिफाजत से रख दिया गया है कि अब पढ़ने की कोशिश भी नहीं की जाती है, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो घर अमन सलामती वाला घर हो, उस घर के रहने वाले सारे लोग सच्चे हों, उस घर के रहने वाला हर फर्द एक अच्छा फर्द बन जाए मुआशरे की? उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुरान से दूर जाएंगे तो घर में बेबरकती आना ये तो तय है। कुरान के करीब आएंगे, खुद अपनी जिंदगी बेहतर होगी, घर अपना सुधरेगा, कारोबार के अंदर बरकत आएगी, घरेलू रिश्ते में सुकून और सलामती नाजिल होगी। जितना कुरान से दूर भागेंगे, जितना दीन से दूर भागेंगे, उतना ही ज्यादा जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में लिखी जाएगी, उतनी ही ज्यादा बेबरकती हमारी जिंदगी में आएगी, हमारे घरों का चैन सुकून उतना ही ज्यादा खत्म होगा जब दीन से हम दूर हटते चले जाएंगे। यह आयतुल कुर्सी की फजीलत प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में कहा कि जो इंसान फर्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लेता है, सिवाय मौत के उसे कोई चीज जन्नत में जाने से रोक नहीं सकती है। यानी हमारे दरमियान और जन्नत के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ मौत का है। एक इंसान अगर मोमिन है, मुसलमान है और आयतुल कुर्सी इस यकीन के साथ पढ़ता है कि मेरे और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ मौत का है, मरूंगा तो जन्नत मिलेगी, तो इंशाअल्लाह जरूर उसको अल्लाह ताला जन्नत में जगह देंगे। ये फजीलत है आयतुल कुर्सी की जो तीसरे पारे के अंदर मौजूद है, और शायद हम में से हर इंसान को याद होगी। अगर याद नहीं है तो अफसोस का मकाम है, लेकिन सिर्फ अफसोस करना काफी नहीं है, याद करने की कोशिश करना जरूरी है। याद कीजिए, अगर याद नहीं है आज से कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी इतनी जिसकी फजीलत है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। आयतुल कुर्सी की इतनी फजीलत क्यों है? आयतुल कुर्सी की मुख्तसर तफसीर अब हम करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अगर आयतुल कुर्सी में जितने जुमले हैं अगर देखेंगे तो तकरीबन 10 जुमले आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है, जिनमें जो पहले लफ्ज है वो क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। हमारा अल्लाह, हमारा रब वो है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? उसकी सिफात आगे 9 सिफात अल्लाह तबारक व तआला की आयतुल कुर्सी के अंदर बताई गई है कि आखिर हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। आगे वजह बताई गई, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, पैदा करने का मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पैदा करने का मकसद ये नहीं है एक बच्चा बचपन में सारा बचपना खेल कूद में गुजार दे, जब जवान हो जाए सारी जवानी कारोबार करने में गुजार दे, जब बूढ़ा हो जाए फिर उसके बाद वो मस्जिद से लगे, इसीलिए पैदा नहीं किया है। बल्कि एक एक लम्हा जब भी वक्त मिले खालिस अल्लाह की इबादत में उस वक्त को लगाया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। इबादत की अगर किस्में पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखें, कुर्बानी करना ये अल्लाह की इबादत है। इस कुर्बानी में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। नजर न्याज ये इबादत है, नजर न्याज किसी और के लिए नहीं की जा सकती। दुआ ये इबादत है, दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाएगी, गैर अल्लाह से नहीं की जाएगी।
सजदा ये इबादत का अजीम हिस्सा है। सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं किया जाएगा। जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम में सूरह नमल के अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया बयान किया गया है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया, जो शायद हमने सुना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी हुकूमत दी थी, पहाड़ उनसे बात करते हैं, पहाड़ उनके साथ चलते हैं, हवाएं उनके साथ चलती हैं। वो जानवर जिनकी बोली हम नहीं समझ सकते हैं, उन जानवरों और चरिंदों परिंद की बोली ये सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते थे और अल्लाह से दुआ की थी कि ऐसी हुकूमत जो मुझे दी गई है, ऐसी हुकूमत किसी और को ना देना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात उनके अंडर में काम करते थे, उनकी बात मानते थे, उनकी इताअत करते थे। एक मरतबा जब सारी मखलूकात की हाजिरी सुलेमान अलैहिस्सलाम ले रहे हैं, देखा कि एक छोटा सा परिंदा है जो हुदहुद है, वो गायब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन बादशाह कैसा होना चाहिए, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी उसको पढ़ना चाहिए। जहां पर बड़े बड़े लोगों के बारे में खबर रखना एक बादशाह की जिम्मेदारी है, वहीं गरीब आवाम कैसी है उसके हालचाल जानना भी एक हाकिम और बादशाह की जिम्मेदारी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में जहां बड़े बड़े ताकतवर लोग और ताकतवर जानवर का वो ख्याल रखते हैं, वहीं एक छोटा सा परिंदा जो हुदहुद है उसका भी ख्याल रखा जाता है। हाजिरी ली, कहा कि हुदहुद गायब है, कहा कि जैसे ही वो आएगा उसको सख्त सजा दूंगा या उसको ज़िबा कर दूंगा। एक हाकिम को कैसा होना चाहिए, जहां कानून सख्त हो वहीं कानून पर अमल भी होना जरूरी है। कानून तो बहुत बनाए गए कि सबका साथ होगा, सारे लोगों को बराबरी के हुकूक दिए जाएंगे, औरतों की इज्जत होगी, तालीम का अच्छा इंतजाम होगा। ये कानून बनाना काफी नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिखाती है कि जहां कानून सख्त बनाए जाए वहीं कानून पर अमल भी हो, ताकि बदमाश और गंदे लोगों की बदमाशियां खत्म हो जाएं, ताकि मुआशरे से बुरे लोग खत्म हो जाएं। कानून सख्त बनाना काफी नहीं है, कानून पर अमल करना भी जरूरी है दुनिया में अमन और सलामती लाने के लिए। कहा कि गायब क्यों है, अगर आएगा तो ज़िबा करूंगा या फिर सख्त से सख्त सजा दूंगा। जब थोड़ी देर हुई, हुदहुद वापस आया, वापस आकर कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मैं आपको वो खबर बताने आया हूं जो आप नहीं जानते हैं। यानी हुदहुद की ये बात हमें सिखाती है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है, नबियों को भी गैब का इल्म नहीं होता है। गैब की बातें सिर्फ अल्लाह को मालूम होती हैं, नबियों को भी गैब का इल्म नहीं होता है। इसीलिए वो जब मलका सबा के पास से घूम कर आया था हुदहुद, कहा था सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और कहा था मैंने दो अजीब चीजें वहां पर मलका सबा की हुक्मरानी में मैं देख कर आया हूं जो मेरे लिए बड़े ताज्जुब की बात है। कहा कि मैंने पहली चीज जो वहां देखी है, कहा मैंने देखा है कि वहां पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है, एक औरत वहां बादशाह बनी हुई है। गोया के एक परिंदे को भी ये गवारा नहीं है कि एक औरत हुक्मरानी करे, एक औरत इस काबिल नहीं है कि वो बादशाही करे। हुक्मरानी और हुकूमत का काम ये मर्द का होता है, औरत का नहीं होता है। उस हुदहुद को अगर जुबान दे दी जाए तो वो यही कहेगा कि हुक्मरानी तो ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। कहा कि पहली बात जो मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ उस बात पर देखा कि एक औरत वहां बादशाह बनी हुई है, वलहा अर्शुन अजीम, और वहां की जो बादशाही है, वहां की जो जिस जगह पर वो हुक्मरान बनी हुई है, वो छोटी जगह नहीं है बल्कि बहुत बड़ी रियासत की वो बादशाह बनी हुई है। और दूसरी चीज जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ, कहा कि मैंने देखा कि वहां पर लोग सूरज और चांद को सजदा कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, और ये बात उनको नापसंद भी नहीं है। ये बात उनको शैतान ने उनकी ज़हन दिमाग में खूबसूरत बनाकर पेश कर दी है। हुदहुद ये कह रहा है, उनको तो चाहिए कि सूरज और चांद बनाने वाले रब की इबादत करें, लेकिन वो इबादत कर रहे हैं सूरज की। मैंने देखा वो कौम सजदा कर रही है सूरज को, हालांकि सजदा करना चाहिए जो सूरज को बनाने वाला है उसकी। गोया के एक हुदहुद को जुबान दे दी जाए तो वो यही कहेगा कि इबादत के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह है।
سجدہ اگر کسی کے سامنے کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی مردہ ہے، نہ کوئی زندہ ہے۔ کسی کے سامنے ماتھے کو نہیں ٹکایا جا سکتا ہے، کسی کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے، اور عبادت میں جو سب سے عظیم حصہ ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، وہ سجدہ کسی غیر کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اپنے عقیدے کو سدھارا جائے، اپنے منہج کو سدھارا جائے۔ ہماری زندگی کس ڈگر پر چل رہی ہے؟ کہیں ہم عبادت میں غیر اللہ کو تو شریک نہیں کر رہے، عبادت میں وہ حق جو اللہ کو دینا چاہیے وہ حق کسی اور کو تو نہیں دے رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سجدہ عبادت والا سجدہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر تعظیماً سجدہ بھی کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ عزت کے لیے بھی کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی تعظیماً سجدہ، عبادت والا سجدہ الگ ہوتا ہے، ایک عزت والا عظمت والا سجدہ الگ ہوتا ہے، کہا کہ اگر تعظیماً سجدہ بھی اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے بڑے حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ کہا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ لال پہاڑ سے چلنا ہے، کالی لال پہاڑ پر چلنا ہے، پھر اترنا ہے، پھر کالی پہاڑ پر چلنا ہے، کالی پہاڑ سے لال پہاڑ پر چلنا ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے، اور دو بڑی بڑی پہاڑ ہیں، لیکن اگر شوہر اس کو حکم دے اپنی بیوی کو چاہیے کہ وہ کرے، اس کا حکم کا انکار نہ کرے، وہ اس کی بات نہ ڈالے، یہ شوہر کے حقوق ہیں۔ لیکن کہا کہ اگر اجازت ہوتی تو بیوی کو اجازت ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ جہاں عزت والا سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، وہاں عبادت کے لیے سجدہ، اپنی پریشانیاں لے کر کسی اور کے سامنے جانا، یہ تو شرک اکبر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں سچا موحد مسلمان بناتی ہے۔ آیت الکرسی ہمیں شرک سے بچاتی ہے، بدعات سے بچاتی ہے، خرافات سے بچاتی ہے۔ پہلا اہم پیغام، سجدہ غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، یہ آیت الکرسی کا سب سے اہم پیغام ہے۔ دوسری بات، نظر و نیاز، یعنی یہ کہنا کہ اگر میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں امتحان میں پاس ہونے کے بعد میں اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا پھر میں گوشت خریدوں گا، گھر میں دعوت کروں گا۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے کی نیت اگر کوئی کرتا ہے اس کو نظر کہتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ فلاں بیمار جو میرے گھر کا بیمار ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں فلاں جگہ فلاں کے نام پر قربانی کروں گا، فلاں مزار پر جا کر یہ بکرا قربان کروں گا، یہ مرغا وہاں قربان کروں گا فلاں بزرگ کے نام پر، اگر کوئی ایسی نظر مانتا ہے یہ شرک ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کسی نے اگر نظر مان لی ہے، پہلے تو نظر نہیں ماننا، لیکن مان لی ہے تو اچھے کام کی اگر نیت اور نظر مانی ہے وہ پورا کر لے۔ اگر برے کام کی نظر مان لی ہے کہ میں فلاں کام کروں گا جو کہ غلط ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے۔ ایک اور اہم چیز عبادت کے حوالے سے، قربانی جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اگر قربانی بھی کسی اور کے نام پر ہو، کسی اور کے لیے ہو، یہ بھی آیت الکرسی کے خلاف والا کام ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا شاید، اسی لیے تھوڑی سی چند بات۔ آیت الکرسی کا پہلا اہم پیغام کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے مقصد کیا ہے؟ پہلی بات، الحی القیوم، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رب وہ ہے جو زندہ ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔
اگر ہماری عمر 25 سال ہے، 25 سال پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، اگر کل عمر ہماری 50 سال ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں رہیں گے، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے اللہ ہے، جب کچھ نہیں رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ تو اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ القیوم، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی، نہ پینے کی، کچھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے، جنات کو اور چرند و پرند کو ہوتی ہے۔ ہمارا رب، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دنیاوی جتنے معبودوں کی پوجا ہوتی ہے وہ تو انسان تھے، پیدا ہوئے تھے، مر گئے، اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، لیکن ہمارا رب ہمیشہ سے زندہ ہے، اسی لیے عبادت صرف اللہ کی جائے گی، سجدہ صرف اللہ کے لیے، رکوع اگر کیا جائے گا تو صرف اللہ کے لیے، کھڑا اگر قیام کسی کے سامنے کیا جائے گا تو صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کا اہم پیغام ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہم جس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، ہر ایک انسان کو جو معبود ہونا چاہیے وہ اللہ کون ہے؟ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ یہ غفلت کی شروعات ہوتی ہے، نیند یہ غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ انسان اگر چند گھنٹے کام کر جائے اس کو نیند آنے کی شروعات میں اونگ آنے لگتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، جانور بھی تھک جاتے ہیں، جنات بھی تھک جاتے ہیں، ساری مخلوقات تھک جاتی ہے۔ جو ذات کبھی نہیں تھکتی ہے، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، وہ صرف ایک ذات ہے جو ہمارا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے ہمیں اتنی اچھی شکل و صورت سے نوازا ہے۔ اس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، نیند آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی نہ ہی نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کون ہے جس کی عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جس نے یہ آسمان اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، بغیر کسی کالم اور بغیر کسی ستون کے مضبوط بنائے ہیں۔ یہ 7 آسمان جو اتنے مضبوط اللہ نے بنایا ہے، ان آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند بنائے ہیں، کئی سارے سیارے ستارے جو سورج سے کئی 100 کروڑ بڑے ہیں لمبائی اور چوڑائی میں۔ سورج تو ان ستاروں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، کئی اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے اللہ نے بنائے ہیں کہ سورج ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے آسمان اور زمین۔ جتنی چیزیں آسمان میں نظر آتی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں نظر آتی ہیں، یہ اللہ کی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون سفارش کرے گا؟ صرف وہی لوگ اللہ کے سامنے زبان کھول سکیں گے جن کو اجازت ہوگی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ضرور ہیں کہ اگر فلاں پیر اور فلاں بابا کی بات مانی جائے، ان کی اللہ کے یہاں بڑی پہنچ ہے، ہم ان کے وسیلے سے جنت میں جائیں گے، وہ ہماری سفارش اللہ سے کریں گے کہ یہ میرا مرید ہے، اس کو معاف کر دے۔ یاد رکھیں، اس غلط سوچ اور گندی سوچ سے باہر آئیے۔ رب کے سامنے زبان کھولنا، رب کے سامنے بات کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت کے دن زبان وہی کھول سکے گا جس کو اجازت ہوگی زبان کھولنے کی، سفارش وہی کر سکے گا جس کو اجازت ملے گی، اور جس کے لیے اجازت ملے گی وہ وہی سفارش کیے جائیں گے۔ ہر کوئی اللہ کے سامنے زبان کھول دے ایسا نہیں ہوگا۔
मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। अल्लाह ताला जानता है जो हम कर रहे हैं, जो हम करने वाले हैं, जो हमने किए हैं। हमारी पलकों ने कितने पलक मार चुके हमें याद नहीं है, हमारा रब जानता है। हम अपने कदमों को कितने इस्तेमाल कर लिए हैं, हमारे कदम कितने चले हैं, हम भूल गए, हमारा रब नहीं भूला, वो जानता है। हमारे हाथ ने क्या क्या काम किए हैं, कितने अच्छे और कितने बुरे काम हमारे हाथों ने किए हैं, रब जानता है, हम भूल गए हैं। हमारी निगाहों ने, हमारी आंखों ने कितनी अच्छी चीजें देखी हैं, कितनी बुरी चीजें देखी हैं, हम भूल गए, रब जानता है। हमारे कदम अच्छाई की तरफ कितने चले हैं, बुराई की तरफ कितने चले हैं, रब जानता है, हम भूल गए। हमारा दिल अच्छी बातों पर खुश होता है या बुरी बातों पर खुश होता है, हम तो भूल गए कितने गुनाह हमने दिल के हिसाब से, कितनी गलतियां हम कर लिए, हम भूल गए, रब नहीं भूला, रब जानता है। हम आगे क्या करेंगे रब जानता है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, हम जो आगे करेंगे अल्लाह को मालूम है, जो पीछे कर चुके हैं अल्लाह को मालूम है। इसीलिए हर इंसान खबरदार हो जाए, आगाह हो जाए कि रब के सामने जाना है, हाजिरी देनी है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ। अल्लाह ताला का इल्म कितना है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह के इल्म तक कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह के इल्म का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि अल्लाह ताला कितना जानने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला बड़े इल्म वाला है, बड़ी अजमत वाला है। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला की जो कुर्सी है वो आसमान और जमीन की चौड़ाई के बराबर कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला की है। और अल्लाह ताला बंदों की हिफाजत करते हुए, सारी कायनात का निजाम चलाते हुए, सारी कायनात के लोगों पर निगाह रखते हुए, अल्लाह कभी उकताता नहीं है, अल्लाह कभी थकता नहीं है, अल्लाह कभी इनसे ओझल नहीं होता है, बल्कि सारे कायनात का निजाम अल्लाह ताला अकेला चला रहा है। उस रब की इबादत के लिए हम पैदा किए गए, उस रब की हम इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। यही आयतल कुर्सी का पैगाम है। अल्लाह ताला हम तमाम को आयतल कुर्सी जो पैगाम देती है उस पैगाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो मजलूम है उनकी मदद फरमा, जहां भी मुसलमान परेशान हैं, गमज़दा हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।